Dear students, I am Surakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavinana University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the third year botany, 5th semester syllabus, second unit, genetic material. DNA is the genetic material. DNA. What is the DNA? DNA is the deoxyribonucleic acid. In that ribonucleic acid are polypeptide chains. Two strands, the DNA containing the double helical structure. Double helical means in that two strands are present. Each strand is the polypeptide chain. The polypeptide chain. Peptide means polynucleated chains. Here polynucleated chains. Deoxyribonucleotide chains. Nucleotide means, what is the nucleotides? First we learn what is the components of the DNA. What is the components of DNA? DNA consists majorly sugars and nitrogen bases and phosphoric acid. These three components are present in the structure. Phosphoric acid and phosphate element is present in the DNA structure. What is the nitrogen bases? Nitrogen bases are the purines and pyrimidines. Purines and pyrimidines. Purines, adenine and guanine. Adenine and guanine is called purines. Cytosine and thymine is called pyrimidines. Adenine and guanine are the double ring structures. In their structure, two rings are present. In pyrimidines, there is a single benzene ring-like structures. Only single ring is and cyclic nitrogen bases containing structures. Here, another nitrogen basis is also present. Uracil. Uracil also pyrimidine. But that is not present in the DNA structure. That is present in the RNA structure. DNAలో అయితే మనకి నైట్రోజన్ బేసెస్ లోపల ఎడినిన్, గ్వానిన్ అనేటటువంటి ప్యూరిన్స్ ఉంటాయి. సైటోసిన్, థైమిన్, యురాసిల్ అనేటటువంటి పిరమిడిన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు నైట్రోజన్ బేసెస్. అంటే నైట్రోజన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్. ద ప్యూరిన్స్ ఆర్ పిరమిడిన్స్ ఇన్ ద సైక్లిక్ మేనర్. సైక్లిక్ మేనర్లో ఉంటాయి. ఎడినిన్, గ్వానిన్ ఆర్ ద two rings containing structures. Simply we remembering them. Pyrimidines are single cycle structures. These are the nitrogen bases. Ribose sugar. Sugars are also present in the structure annam kada. Ribose sugar is the important of the construction of the DNA and RNA. In DNA, ribose sugar second carbon, near of the second carbon, one oxygen is absent. That is called 2-deoxy. Deoxy, it means oxygen is absent. 2-deoxyribonucleic acid. రైబోస్ షుగర్ లోపల సెకండ్ కార్బన్ వద్ద ఆక్సిజన్ అనేటటువంటిది ఆబ్సెంట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని 2-deoxyribonucleic acid కింద మెన్షన్ చేసుకుంటాం. అదే ఆర్ఎన్ఏ లోపల ఉండేటటువంటి షుగరు డైరెక్ట్గా రైబోస్ షుగర్ ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగానే దట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎన్ఏ. నో వేరియేషన్స్. నెక్స్ట్ డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపల ఇంకా నెక్స్ట్ ఉండేటటువంటిది ఏంటంటే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్.
యురాసిల్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అంటే ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ని ఏర్పరిచేటటువంటి ఫాస్ఫేట్ కావాలి. అది ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ నుంచి లభిస్తుంది అనమాట. అంటే దిస్ ఈజ్ ద డబల్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ కంటైనింగ్ నైట్రోజన్ బేసెస్. ప్యూరిన్, దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ కంటైనింగ్ ద pyrimidine. This is the ribose sugar. This is the phosphate element. Okay. Nitrogen bases, here nitrogen bases are present, sugar is present, phosphate is present. Okay. These three components are present in the DNA structure. Here nitrogen base is bind with the sugar. Nitrogen base bind with the sugar. The bond is the glycosidic bond. The bond is the glycosidic bond. మనం దీన్ని గ్లైకోసిడిక్ బంధం అని పిలుస్తాం. అంటే షుగర్కి నైట్రోజన్ బేస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బంధాన్ని. మనకి ప్యూరిన్స్తో అయినా పిరమిడిన్స్తోనైనా దట్ కెన్ సేమ్ ఫార్మ్ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్. అంటే గ్లైకోసిడిక్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది రెండిట్లో కూడా. ఇలాగా నైట్రోజన్ బేసెస్ అండ్ షుగర్ బైండ్ విత్ ద గ్లైకోసిడిక్ బాండ్. ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూక్లియోసైడ్. న్యూక్లియోసైడ్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఓన్లీ నైట్రోజన్ బేస్ అండ్ షుగర్ బోత్ ఆర్ బైండ్ విత్ ద గ్లైకోసిడిక్ బాండ్. వీఆర్ కాలింగ్ దట్ గ్లైకోసైడ్. నెక్స్ట్ nitrogen base, sugar molecule and phosphate. Three elements are present in this structure. Phosphate is bind with the sugar, ester bond. Ester bond తోటి కలిసి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ బాండింగ్ ఫార్మేషన్ చేసుకుంటుంది. Three elements are here: nitrogen base, sugar, phosphate. Three elements are involving in the formation of the nucleotide. Nitrogen base, sugar and phosphate, that is undergo the bonding formation. అంటే షుగర్కి ఫాస్ఫేట్కి మధ్యలో ఉండేదేమో ఎస్టర్ బంధం. మనకి ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బంధం అంటాం కదా. ఇక్కడ డైఎస్టర్ మీన్స్ అంటే పైన ఒక షుగర్ మాలిక్యూల్, కింద ఒక షుగర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. అంటే ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫాస్ఫేట్ టూ బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, అప్పర్ షుగర్ అండ్ లోయర్ షుగర్ బోత్ ఆర్ బైండ్ విత్ ద ఫాస్ఫేట్. దెన్ we are calling that phosphodiester bond. అందువల్ల మన ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ కింద పిలవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే నైట్రోజన్ బేసు షుగర్తో ఏర్పడేదేమో గ్లైకోసిడిక్ బంధం, అలాగే షుగర్కి ఫాస్ఫేట్కి మధ్యలో ఏర్పడేది ఎస్టర్ బంధం. నైట్రోజన్ బేస్, షుగర్, ఫాస్ఫేట్, దీస్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ కంబైన్డ్ విత్ ఫార్మ్ ద న్యూక్లియోటైడ్. అంటే న్యూక్లియోటైడ్ కింద చెప్తాం. ఓన్లీ నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ కలిపి ఏర్పడితే న్యూక్లియోసైడ్ కింద, నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ విత్ ఫాస్ఫేట్ మూడింటి కలయికతో ఏర్పడే దాన్ని మనం న్యూక్లియోటైడ్ కింద చెప్తాం. అంటే ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ టూ strands are present in the DNA structure. They are present in the anti-parallel manner. 3' to 5', 5' to 3'. That is the parallel form, anti-parallel form. The nitrogen bases, the purines or pyrimidines are bind with the some of the bonds. అంటే ఆ టూ స్ట్రాండ్స్ అనేటటువంటివి స్టేబుల్గా ఒక చోట నిలబడి ఉండడానికి అంటే యాంటీ ప్యారలల్గా ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాం కదా, అవి హైడ్రోజన్ బాండ్స్తో బైండ్ అయి ఉంటాయి. ఆ టూ స్ట్రాండ్స్ అనేవి హైడ్రోజన్ బంధాలతోటి బైండ్ అయి ఉంటాయి. అప్పుడు మాత్రమే దట్ కెన్ స్టేబుల్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్. లేకపోతే ఇండివిజువల్గా స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి, ఒకవేళ హైడ్రోజన్ బంధాలను బ్రేకప్ చేసామనుకోండి, when break the hydrogen bonds, that can undergo the cleavage process and form the single stranded of DNA. సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ ఏర్పడుతుంది హైడ్రోజన్ బాండ్స్ని బ్రేకప్ చేస్తాయి మనకి.
అంటే హియర్ మనం 3 types of bonds are observed in between the nitrogen bases, particularly purines and pyrimidines. ప్యూరిన్కి పిరమిడిన్కి మధ్య మాత్రమే ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఆ హైడ్రోజన్ బాండ్ కూడా మనకి. అంటే ఎనీ 2 ప్యూరిన్స్, ఎనీ 2 పిరమిడిన్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద బాండ్. ఏవైనా 2 ప్యూరిన్ల మధ్య కానీ ఏవైనా 2 పిరమిడిన్ల మధ్య కానీ ఎటువంటి బంధాన్ని ఏర్పరచడం లేదు. ఓన్లీ ద హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ బైండ్ విత్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వన్ డబల్ రింగ్డ్ అంటే ప్యూరిన్ nitrogen bases and another one is the pyrimidine. In that specifically adenine bind with the thymine. Adenine bind with the thymine with 2 hydrogen bonds. 2 hydrogen బంధాలతో కలపబడింది. At the same time guanine, this is also purine, that containing the 2 cyclic rings that bind with the pyrimidine cytosine. Always guanine bind with the cytosine with the help of 3 hydrogen bonds. 3 hydrogen బంధాలతోటి 3 hydrogen bonds తోటి బైండ్ చేయబడి ఉంది. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. అంటే ఇక్కడ మనకి డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఉండేటటువంటి బంధాలను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఆర్ దట్, హౌ టు దట్ బైండ్ విత్ వన్ టు అనదర్. ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. అంటే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నైట్రోజన్ బేసెస్ ఆర్ మేజర్లీ 5 types. Nitrogen bases are majorly 5 types. In that can divided into 2 types. అంటే ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్. డబల్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ we are calling that purines. Single ring structures call that pyrimidines. Adenine and guanine are the purines. Thymine, cytosine and uracil. Uracil present in the RNA. These 3 are called the pyrimidines. These nitrogen bonds are bind to the sugar molecule with the help of glycosidic bond. The sugar molecule, in between the sugar molecule, phosphor is present. The phosphor bind with the ester bond to sugar. Either side of the phosphate, 2 ester bonds are formed. We are calling that phosphodiester bond in between the 2 sugar molecules. P is present, phosphor is present. In 2 nitrogen bases, they are the one purine, another one is the pyrimidine. Particularly adenine pair with the thymine with the help of 2 hydrogen bonds. Guanine, that is the purine, cytosine, that is the pyrimidine, that bind with the guanine always pair with the cytosine with 3 hydrogen bonds. You can understand. That can give to the stability of the DNA. అంటే డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ స్టేబుల్గా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్, వాటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి బంధాలు. ఈ 3 బంధాల్లోని హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేది చాలా వీక్ బాండ్. అది ఎప్పుడైతే మనం వేడి చేస్తామో, హీట్ చేస్తామో, లేదా ఆల్కలైన్ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు కానీ దట్ కెన్ అండర్గో ద డీనేచర్. అంటే దట్ కెన్ అన్వైండెడ్, అంటే దట్ కెన్ బ్రేక్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్స్. హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి బ్రేక్ అవడం వల్ల ద 2 strands ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ సెపరేటెడ్, 2 కూడా సెపరేట్ అవుతాయి. సెపరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద మామూలుగా తాత్కాలికం అనమాట. ఈ బ్రేకప్ అనేది చాలా తాత్కాలికం. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ కూల్ అయిపోతుందో దట్ కెన్ అండర్గో ద వైండింగ్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ ఒకటైపోతాయి. అంటే ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేటటువంటివి మళ్ళీ ఫార్మేషన్ జరిగి డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. అంటే వేడి చేసినప్పుడు విడిపోవడం, చల్లగానే మళ్ళీ దగ్గరగా ఏర్పడడం.
ఇప్పుడు చూడండి, మన ఐస్ ముక్కని వేడి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కరిగిపోతుంది. ఆ వేడి అనేది తగ్గిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్, అంటే చల్లదనం అనేటటువంటి టెంపరేచర్ తగ్గే కొలది మళ్ళీ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ మన డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ కూడా అంతే. ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తామో, వేడి చేస్తామో అది డీనేచర్ అవుతుంది. మళ్ళీ కూల్ అవగానే దట్ కెన్ బైండ్ అండ్ ఫార్మ్ ద డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. దిస్ ఇస్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏలో ఉండేటటువంటి కాంపోనెంట్స్ గ్లైకోసిడిక్ బాండ్స్. మనకి ఇవి తెలిస్తేనే మనం డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ని తెలుసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చరు క్లారిటీగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద నైట్రోజన్ బేసెస్, వాట్ ఈస్ ద రైబోస్ షుగర్, వాట్ ఈస్ ద గ్లైకోసిడిక్ బాండ్, వాట్ ఈస్ ద ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్, వాట్ ఈస్ ద న్యూక్లియోసైడ్, వాట్ ఈస్ ద న్యూక్లియోటైడ్. ఈ వర్డ్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ వర్డ్స్ తెలియకుండా డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ చదువుకోవడం చాలా కష్టం అన్నమాట. అందుకే ఐ కెన్ టెల్ టు యూ, అంటే నేను ఈ విషయాన్ని మీకు ముందుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కారణం. నెక్స్ట్ మనకి డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి, అంటే డిఎన్ఏ ఈజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని ప్రూఫ్ చేయడానికి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. అందులో ముఖ్యమైనటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ గ్రిఫిత్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రిన్సిపల్. దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఫర్ ద ఫర్దర్ రీసెర్చ్. అంటే ఇతను డిఎన్ఏ ఈజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని ప్రూఫ్ చేయలేదు, బట్ బేసిక్ ఫర్ ద ప్రూఫ్, అంటే అది ప్రూఫ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఆధారాలను ఇతను ఇవ్వడం జరిగింది. ఇతను ఏం చేశాడంటే, ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ కండక్టెడ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియే. స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియే దట్ కాజింగ్ ద నిమోనియాని కలగజేసేటటువంటి స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియాని తీసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు అందులో విరులెంట్ స్ట్రెయిన్, ఎవిరులెంట్ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి, అంటే ఎస్ స్ట్రెయిన్, ఆర్ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి 2 స్ట్రెయిన్లు క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఎస్ స్ట్రెయిన్ అంటేటటువంటి డిసీజ్ కాజింగ్ స్ట్రెయిన్, ఆర్ స్ట్రెయిన్ మీన్స్ రెసిస్టెంట్ పవర్ కంటైనింగ్ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పేసి 2 రకాలు ప్రిపేర్ చేసుకుని దాన్ని మైస్ మీద ప్రయోగం చేశారు. అంటే ద మైస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ ద ఎస్ స్ట్రెయిన్ డై ఫ్రమ్ న్యూమోనియా, బట్ మైస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ డు నాట్ డెవలప్ నిమోనియా. అంటే ఎస్ స్ట్రెయిన్ ఇస్తే నిమోనియా వస్తుంది, ఆర్ స్ట్రెయిన్ ఇస్తే నిమోనియా రాలేదు. అందువల్ల ఏం చేశాడంటే, నెక్స్ట్ ద గ్రిఫిత్ వాజ్ ఏబుల్ టు కిల్ బ్యాక్టీరియా బై హీట్ దెమ్. ఎస్ స్ట్రెయిన్ని హీట్ చేశాడు. హీట్ చేయడం వల్ల అందులో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ అనేది డీనేచర్ అయిపోయింది. బ్యాక్టీరియా ఇంజెక్టెడ్ ఇంటూ ద మైస్ డిడ్ నాట్ కిల్ దెమ్. అంటే దాని బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల మైస్ అనేటటువంటిది చావలేదు. అంటే హీట్ కిల్డ్ ఎస్ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చారు. అంటే విరులెంట్ స్ట్రెయిన్ అయినప్పటికి కూడా హీట్ చేయడం వల్ల దట్ కెన్ అండర్గో ద డీనేచర్ ప్రాసెస్. డీనేచర్ జరిగిపోవడం వల్ల దే కెనాట్ కాజ్ ద నిమోనియా డిసీజ్ టు మైస్. అందువల్ల అతను మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే, వెద హీ ఇంజెక్టెడ్ ఏ మిక్సర్ ఆఫ్ హీట్ కిల్డ్ ఎస్ స్ట్రెయిన్ అండ్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద మైస్. ద మైస్ ఈజ్ డైడ్. వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అన్నప్పుడు, హీట్ కిల్డ్ ఎస్ స్ట్రెయిన్ అనేటటువంటి దానిలో డిఎన్ఏ డీనేచర్ అయిపోయింది. ఆర్ స్ట్రెయిన్ అనేటటువంటిది దానిలోనికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఆ డీనేచర్ అయినటువంటి డిఎన్ఏ ఆర్ స్ట్రెయిన్, లివింగ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి ఆర్ స్ట్రెయిన్లోనికి వెళ్ళడం వల్ల యాక్టివేట్ అయిపోయింది. యాక్టివేట్ అయ్యేటప్పటికి ద మైస్ ఈజ్ డైడ్. అంటే he concluded that R strain bacteria and he had somehow been transferred by heat killed S strain bacteria. అంటే ఎస్ స్ట్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటూ ఆర్ స్ట్రెయిన్, అదేదో మొత్తానికి వెళ్ళింది అనే విషయాన్ని మాత్రం కన్క్లూడ్ చేశాడు. దే కెనాట్ గివ్ టు ద, అంటే హౌఎవర్ గ్రిఫిత్ కుడ్ నాట్ కన్క్లూడెడ్ దట్ ద ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ కెమికల్ వాజ్ డిఎన్ఏ. The biochemical nature of genetic material was not defined from his experiments. అంటే సమ్ ఆఫ్ కెమికల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని తెలుసు, కానీ అది డిఎన్ఏ అని మాత్రం అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు. నెక్స్ట్ ఎవరీస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రిన్సిపల్. ఇతను ఏం చేశారంటే బయోకెమికల్గా ప్రూఫ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఏం చేశారు, ఏదైతే మనం మైస్, ఇన్ఫెక్టెడ్ మైస్ ఉంది కదా, న్యూమోనియా వచ్చినటువంటి మైస్ని, దానిలో ఉండేటటువంటి కెమికల్స్ని, అంటే డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది డెడెడ్ మైస్ దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ ద డిఫరెంట్ ఎంజైమ్స్, ప్రోటీయేజెస్, ఆర్ఎన్ఏస్, డిఎన్ఏజెస్. అంటే వెన్ ట్రీటెడ్ విత్ ద ప్రోటీన్స్, ప్రోటీయేజెస్, ఆర్ఎన్ఏ ట్రీటెడ్ విత్ ద ఆర్ఎన్ఏజెస్, the transforming material and the mice is
the mice is undergo the death conditions. But when DNA is treated with the DNA enzymes, they cannot undergo the డెత్ కండిషన్స్ బికాస్ అంటే అందులో డిఎన్ఏ అనేటటువంటి దాన్ని డిఎన్ఏని డీనేచర్ చేసేటటువంటిది డిఎన్ఏ అనేది డీనేచర్ జరగడం వలన అక్కడ ఎలకకి మైస్కి న్యూమోనియా డిసీజ్ అనేటటువంటిది రాలేదు. న్యూమోనియా డిసీజ్ రాకపోవడం వల్ల అది సర్వైవ్ అయింది. అంటే మనకి ఇక్కడ న్యూమోనియాని కలగజేసేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ డిఎన్ఏ అనేటటువంటిది ఎస్ స్ట్రెయిన్లో నుంచి ఆర్ స్ట్రెయిన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందనే విషయాన్ని వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారనమాట కెమికల్ అనాలిసిస్ దాన్ని. అయినా సరే కొంతమంది సైంటిస్టులు కన్విన్స్ అవ్వలేదు. అంటే దే కన్క్లూడెడ్ దట్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ద హెరిడేటరీ మెటీరియల్ బట్ నాట్ ఆల్ బయాలజిస్ట్ వర్ కన్విన్స్డ్. హర్ష్ చేజే అనే వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అనే దాని హెల్ప్ తోటి, అంటే బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అనే టీ ఈవెన్ ఫేజ్ని తీసుకుని ఈకోలైకి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యేలా చేశారనమాట, అంటే బ్యాక్టీరియాకి. అప్పుడు బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఇస్ ద వైరస్ పార్టికల్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ద డిఎన్ఏ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఈకోలై. The infected bacteriophage injected the DNA inside of the E. coli bacteria. E. coli బ్యాక్టీరియాలోకి డిఎన్ఏని ఇంజెక్ట్ చేసింది. ఆ డిఎన్ఏకి ఏం చేశారంటే ఫాస్ఫర్ గ్రూప్, అంటే రేడియో యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి ఫాస్ఫర్ గ్రూప్ని యాడ్ చేశారు. దాని యొక్క ప్రోటీన్ కోడ్కి ఏమో సల్ఫర్ని యాడ్ చేశారు, డిఎన్ఏకి వచ్చేమో ఫాస్ఫేట్ని, అంటే రేడియో యాక్టివిటీ ఫాస్ఫేట్ ఈస్ యాడెడ్ దట్ డిఎన్ఏ. అంటే ఇంజెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ప్రోటీన్ కోడ్ బయట ఉండిపోతుంది, డిఎన్ఏ మాత్రమే బ్యాక్టీరియాలోకి ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. ఇంజెక్ట్ అవ్వడం వల్ల రిప్లికేషన్ జరిగినప్పుడు దాని డిఎన్ఏ అనేటటువంటి రిప్లికేషన్ జరిగితే మనకి బ్యాక్టీరియా లోపల రేడియో యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ కనబడడం జరిగింది. అంటే ద ట్రాన్స్ఫర్డ్ మెటీరియల్ ఈజ్ ద డిఎన్ఏ అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. అతను ఏం చేశాడు, సెంట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా వాటిని ఐసోలేట్ చేసి చూపించడం జరిగిందనమాట. అంటే రేడియో యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఐసోలేట్ చేసి చూపించాడు బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏని సెంట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. అంటే అప్పుడు కన్ఫామ్ అయిందనమాట, డిఎన్ఏ ఈజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని చెప్పేసి హర్ష్ చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా కన్ఫామ్ అయింది. ఆ తర్వాత డిఎన్ఏ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ గురించి చెప్పడం జరిగింది. బిడిఎన్ఏ, ఏడిఎన్ఏ, సిడిఎన్ఏ, జెడ్డిఎన్ఏ. యూనివర్సల్గా ఉండేటటువంటి డిఎన్ఏని బిడిఎన్ఏ కింద మెన్షన్ చేసుకుంటాము. జెడ్డిఎన్ఏ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్, లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డిఎన్ఏగా చెప్పుకుంటాము. అదే డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు, అంటే దిస్ ఇస్ ద డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అన్నాం కదా, వాట్సన్ క్రిక్స్ ప్రపోజ్ చేశారు. ఆ వాట్సన్ క్రిక్స్ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి డిఎన్ఏకి బేసిక్ ఏంటంటే చార్గాఫ్ రూల్స్, అలాగే విల్కెన్ అండ్ ఫ్రాంక్లిన్ అనేటటువంటి వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసినటువంటి డిఎన్ఏ యొక్క డేటా, అంటే ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ ద్వారా ప్యూరిఫైడ్ డిఎన్ఏని అందులో ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. ఈ రెండింటి యొక్క డేటా తీసుకుని వాట్సన్ క్రిక్ అనేటటువంటి అతను డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందనమాట. అంటే డిఎన్ఏ ఈజ్ ద 2 polypeptide strands containing chain, అంటే DNA is the two polypeptide strands. Each polypeptide is composed of many nucleotides joined by phosphodiester linkage between their sugar and phosphate residues. The two strands of DNA molecules are oriented anti-parallel to each other. One strand is the 5' to 3' direction, another strand is the 3' to 5' direction. The antiparallel orientation of the two strands is essential for the formation of hydrogen bonds between the pairs of DNA bases. The DNA always pair with the adenine always pair with the thymine with the help of 2 hydrogen bonds. Guanine always pair with the cytosine with the help of 3 hydrogen bonds. The formation of hydrogen bonds between the A and the adenine and thymine and guanine and cytosine is known as complementary base pairing. Hydrogen bond is the very weak bond. The two strands of DNA molecules are coiled together in a right-handed helix forming a
DNA double helix. The diameter of this helix is 20 angstroms, while the pitch is 34 angstrom. Each turn contains the 10 equally spaced base pairs. The distance between the successive base pairs is 3.4 angstroms. The angle between the 36 angstroms. Each turn of DNA molecule includes one major groove and one minor groove along the phosphodiester backbone. During replication, the two strands of DNA molecules uncoil and each strand produces a daughter complementary strand. It results in the formation of two daughter DNA molecules. Each daughter molecule contains the one parental strand, another one is the newly synthesized strand. This provides for a almost error-free, high-fidelity replication of genetic material. This is the DNA structure. The DNA is undergo the replication process. The replication process is the process by which a DNA molecule produces its identical copies is described as the DNA replication. The DNA replication means replication occur inside the chromosomes. During interphase, a parent DNA strands serve as templates for the synthesis of new strands. DNA replication occurs by semi-conservative method. It is catalyzed by the enzyme DNA polymerase. The DNA replication method of DNA replication was proposed by Watson-Crick. DNA replication is a complex event and includes the following three major phases: initiation, elongation and termination. అంటే మనకి DNA replication అనేటటువంటి మెథడ్ని సెమీ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ ద్వారా జరుగుతుందని చెప్పేసి కొన్ని ప్రూఫ్స్ ఇవ్వబడింది. ఆ ప్రాసెస్ లోపల 3 స్టేజెస్ ఉంటాయని. ఇనిషియేషన్ అంటే ఎక్కడైతే డిఎన్ఏలో ఓరి అనేటటువంటి జీని ఉంటుందో అంటే దట్ కెన్ బిగిన్స్ ద రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్. ఓరి అనేటటువంటి జీన్ దగ్గర అంటే రిప్లికేషన్కి సంబంధించి మిసెల్సన్ స్టాల్ గివెన్ ద ఎవిడెన్సెస్. The first evidence for the semi-conservative replication of DNA was given by Michelson and Stahl in 1958. They grew E. coli on culture medium containing N15 for several generations, so that the nitrogen present in the DNA bases of these cells was N15. DNA having N15 has a detectable higher density than that have N14. Therefore, they are called heavy and light DNA respectively. The heavy and light DNA molecules can be readily separated through equilibrium density gradient centrifugation. They form distinct bands in the centrifuge. Here, మనకి ఈ సెమీ కన్జర్వేటివ్ ప్రాసెస్ ద్వారా DNA undergo the replication that is proved by the Michelson and Stahls. Both are given the experiments. This leads to formation of linear gradient of increasing density from the top of the bottom of the centrifuge tube. First, Michelson and Stahl transformed the E. coli cells grow on N15 medium to a medium containing normal N14. They withdraw samples from the E. coli cells after approximately 1, 2 and 3 cell generations. అంటే మనకి మిసెల్సన్ తీసుకున్నటువంటి ఈకోలై బ్యాక్టీరియా ఉంది కదా, ఆ ఈకోలై బ్యాక్టీరియాని N15 మీడియంలో గ్రో అప్ చేసి దాని యొక్క డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్లో నైట్రోజన్ బేసిస్లో నైట్రోజన్ ఉంటుంది కాబట్టి N15 అనేటటువంటి నైట్రోజన్ అందులో ఉండేలా చేశారు. ఫస్ట్ అంటే ద ఈకోలై టోటలీ కంటైనింగ్ ద N15 నైట్రోజన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెవీ స్ట్రెయిన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు, అంటే హెవీ ఫామ్ అని చెప్పేసి. తర్వాత ఈ N15 డిఎన్ఏని కంటైనింగ్ ఈకోలై గ్రోన్ ఆన్ మీడియం కంటైనింగ్ నార్మల్ N40.
N14 ఉన్నటువంటి నార్మల్ కల్చర్ మీడియం లోపల మళ్ళీ గ్రో అప్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. గ్రో అప్ చేసినప్పుడు జరిగేటటువంటి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ సెల్ జనరేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈకోలై యొక్క అంటే డివిజన్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ సెల్ డివిజన్ జరిగినప్పుడు 2 డాటర్ సెల్స్ వస్తాయి, దాని యొక్క శాంపుల్స్ని. ఆ తర్వాత అవి కాస్త మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ జరుగుతాయి కదా, సెకండ్ జనరేషన్ అంటే 4 సెల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతాయి. ఇలాగా వాటి యొక్క జనరేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేశారనమాట. అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ 1 సెల్ జనరేషన్ ద DNA ఫార్మ్డ్ ఏ సింగిల్ బ్యాండ్ ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ హెవీ అండ్ లైట్ DNAs. అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ లోపల అంటే మనకి కల్చర్ చేసినప్పుడు N15 DNA కంటైనింగ్ ఈకోలై ఈజ్ దేర్. ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ సెల్స్ దట్ కంటైనింగ్ ద DNA హెవీ చైన్ అండ్ లైట్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ రెండూ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఆల్రెడీ ఈకోలైలో N15 ఉంది, అంటే కల్చర్ మీడియంలో N14 ఉంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏర్పడేటటువంటి న్యూలీ సింథసైజ్డ్ DNA కంటైనింగ్ ద N14 అంటే నైట్రోజన్ 14 అనేటటువంటిది కలిగి ఉందన్నమాట. ద DNA అబ్టైన్డ్ ఆఫ్టర్ 2 సెల్ జనరేషన్స్ ఫార్మ్స్ 2 బ్యాండ్స్. 2 రకాల బ్యాండ్స్ ఏర్పాటు అబ్జర్వ్ చేస్తారు సెకండ్ జనరేషన్ తర్వాత. వన్ ఆఫ్ ద బ్యాండ్ వాజ్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే N15 N14 ఉండేటటువంటిది. వైల్ ద అదర్ వాజ్ లైట్ ఇన్ డెన్సిటీ అంటే తర్వాత ఏర్పడేటటువంటి DNAలో N14 చైన్స్ ఉండేటటువంటి పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. అంటే ద సేమ్ 2 బ్యాండ్స్ వర్ రికవర్డ్ ఇన్ DNA ఐసోలేటెడ్ ఆఫ్టర్ 3 సెల్ జనరేషన్. అంటే తర్వాత కూడా 3 సెల్ జనరేషన్ లోపల N15 N14 ఉండేటటువంటి బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి, N14 ఉండేటటువంటి బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి. 2 రకాల బ్యాండ్స్ అనేటటువంటి ఏర్పడడం అబ్జర్వ్ చేస్తారు. దీస్ ఫైండింగ్స్ కెన్ బి రెడీలీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సెమీ కన్జర్వేటివ్ రిప్లికేషన్ ఆఫ్ DNA. ద DNA ఫ్రమ్ ఈకోలై సెల్ గ్రోన్ ఆన్ N15 హ్యాడ్ N15 ఇన్ బోత్ ద స్ట్రాండ్స్. అంటే ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నటువంటి ఈకోలై లోపల N15 ఉండేలాగా చూసుకున్నాం. దెన్ ఇట్ వాజ్ హెవియర్ దాన్ ద నార్మల్ DNA హ్యావింగ్ N14. When these E. coli cells were allowed one semi-conservative replication of their DNA on N14 medium, each of the DNA molecules would have one heavy chain and one light strand. Therefore, these DNA molecules would have intermediate density. అంటే అందువల్ల ఇంటర్మీడియట్ డెన్సిటీ అనేది 2 ఉన్నాయి కాబట్టి N15 N14 అనేటటువంటిది. One more semi-conservative replication of these DNA molecules N15 by N14 in the N14 medium would generate 2 types of DNA molecules. Half of the molecules would have one heavy and light strand, this is the intermediate density, while the remaining half would have both light density strands N14. These molecules would obviously form one intermediate and one light band. అంటే ఇంటర్మీడియట్గా ఒక బ్యాండ్ ఏర్పడింది, అందులో N15 N14 ఉన్నటువంటి స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈకోలై లోపల N15 నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి అదొక బ్యాండ్ ఉంటుంది. అంటే కొత్తగా మీడియం లోపల N14 మాలిక్యూల్ ఉంది కాబట్టి కొత్తగా తయారైనటువంటి DNA లోపల N14 నైట్రోజన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. అందువల్ల ఇంటర్మీడియట్ టైప్ ఆఫ్ వచ్చింది. అంటే ఒక స్ట్రాండ్లో N15 ఒక స్ట్రాండ్లో N14 ఉంది కాబట్టి. అదే తర్వాత ఇక్కడ 2 చైన్స్ ఉన్నాయి N14 అంటే మళ్ళీ సెకండ్ జనరేషన్ లోపల ఈ DNA అన్వైండ్ అయ్యి అందులో ఉన్నటువంటి N14 అనేటటువంటిది కొత్తగా DNAని సింథసిస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ N14 మళ్ళీ కొత్తగా సింథసిస్ అయ్యేది కూడా N14. అందువల్ల 2 స్ట్రాండ్స్ కూడా లైట్ డెన్సిటీ స్ట్రాండ్స్ అయినాయి N14. అందువల్ల మనకి అంటే పేరెంటల్ వచ్చి N15 N14 ఉంది, అంటే ఇంకోటి N15 ఉంది కదా. అంటే హియర్ 2 స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇదొక స్ట్రాండ్ రిప్లికేషన్ జరిపి కొత్త స్ట్రాండ్ N14 వస్తుంది. అదే N15కి N14 ఒకటి యాడ్ అవుతుంది. అలాగే N14 ఆల్రెడీ ఇది N14 స్ట్రాండ్, దీనికి కొత్తగా సింథసిస్ అయ్యే స్ట్రాండ్ కూడా 14 ఉంటుంది. అందువల్ల N14 N15 అనేటటువంటి ఒకటి ఇంటర్మీడియట్ అయితే N14 అనేటటువంటి లైట్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి చైన్ అవుతుంది అనమాట. అందువల్ల 2 బ్యాండ్స్ ఫార్మేషన్ జరిగింది సెకండ్ జనరేషన్లో.
Following the third round of replication of N14 medium, the intermediate density DNA molecules would yield of intermediate and of light molecules. The light density molecules would yield only light density molecules. This is the reason for the lower density of the intermediate band after 3 cell generations. అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి సెమీ కన్జర్వేటివ్ మీకు చెప్పినట్టుగా అంటే మనం ఫస్ట్ తీసుకున్నటువంటి పేరెంట్ లోపల 2 స్ట్రాండ్లు కూడా N15 తోటే ఉన్నాయి. తర్వాత N15 N14 అనేటటువంటి స్ట్రాండ్ ఏర్పడింది. అంటే ఇండివిజువల్గా చూసుకున్నప్పుడు N15 ఇలాగ లోయర్లో ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది N14 N15 ఉన్నటువంటి బ్యాండ్ చూసుకుంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్ బ్యాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. అవునా? ఆ తర్వాత జనరేషన్ చూసుకున్నప్పుడు సెకండ్ జనరేషన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ N14 బ్యాండ్ అప్పర్ అంటే లోయర్ డెన్సిటీ ఉంది కాబట్టి అప్పర్లో ఏర్పడింది. N15 N14 అనేటటువంటిది ఇంటర్మీడియట్గా ఉండిపోయింది. అంటే దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైంది ఏంటి, డిఎన్ఏ యొక్క రిప్లికేషన్ జరిపేటప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి కొత్త స్ట్రాండ్లో మనకి 14 నైట్రోజన్ 14 అనేటటువంటిది ఉంటుంది. అందువల్ల రిప్లికేషన్లో ఏర్పడేటటువంటి బ్యాండ్స్ అంటే ఇది సెంట్రిఫికేషన్ చేయడం ద్వారా వచ్చినవి. ఈ ట్యూబ్లో ఉండేటటువంటి బ్యాండ్స్ ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయంటే ఆ డిఎన్ఏ అంటే ఈకోలై అనేటటువంటిది మీడియం మీద గ్రో అవుతుంది కదా, గ్రో అయినప్పుడు సీసియం క్లోరైడ్ అనేటటువంటి సాల్ట్ లోపల మనము సెంట్రిఫికేటర్ ఉంటుంది కదా, దాని లోపల 30,000 50,000 RMP అన్ని రౌండ్స్ వేస్తుందంట. రౌండ్ ఫర్ మినిట్ మీనింగ్ అది అంటే 40 to 72 అవర్స్ ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది, రొటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందులో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ అనేది సెపరేట్ అయ్యి మనకి బ్యాండ్స్ ఫార్మేషన్ అనేది చూపిస్తుంది అన్నమాట. అంటే N14 N15 అనేటటువంటిది N15 అనేది హెవీ చైన్ కాబట్టి హెవీ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ కాబట్టి కిందకి దిగింది. N14 అనేది లైట్ చైన్ కాబట్టి పైకి వెళ్తుంది అన్నమాట. అంటే N15 N14 రెండు ఉండడం వల్ల అది ఇంటర్మీడియట్ చైన్ ఫార్మేషన్ చేసింది. దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్. అంటే దీని ద్వారా మనకి సెమీ కన్జర్వేటివ్ ప్రాసెస్ ఈ విధంగా జరుగుతుందని చెప్పేసి మిసెల్సన్ అండ్ స్టాక్ అనే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందనమాట. అంటే అది జరిగిన తర్వాత మనం అంటే అందులో ప్రాసెస్ అంటే రిప్లికేషన్ జరిగేటటువంటి విధానంలో ఉండేటటువంటి స్టెప్స్ ఇవి: ఇనిషియేషన్, ఎలాంగేషన్, టర్మినేషన్. ఇనిషియేషన్ అంటే హెలికేజ్ అండ్ గైరేజ్ అండ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి కదా, దట్ కెన్ బైండ్ టు ద origin point and induces the unwinding and separation of the complementary strands of DNA double helix. This separation is known as DNA melting. After DNA melting, the DNA shows the Y-shaped fork at origin. One fork is located at each end of the origin. When replication begins, these forks become replication forks. Here, the two strands are separated and exposed to the RNA polymerase. Okay? When primaries add to that, RNA polymerase is joined with her. Okay? Join with them. The RNA primer is containing the 10 to 60 nucleotide long primer. When primer RNA and RNA polymerase add that near of the strand, DNA polymerase 3 also join with them. That can initiate the synthesis of the new DNA from 3' to 5' direction. This enzyme requires the free 3' OH of the pre-existing polynucleotide for the initiation of DNA replication. The DNA polymerase progressively adds deoxyribonucleotides to the free 3 OH of this growing polynucleotide chain. Consequently, the replication of 3' to 5' strand of a DNA molecule proceeds continuously. After the ending of the process, the DNA, obviously the replication of logging strand proceeds. Obviously, the replication of lagging strand proceeds from the replication fork towards the origin. Its direction is opposite to that of the leading strand. And always the leading strand direction is the
3 frame to 5 frame. But lagging strand direction is the 5 frame to 3 frame. Lagging strand direction is the 5 frame to 3 frame. That can generate the very small size of polynucleated fragments. The fragments is called Okazaki fragments. The RNA primer associated with the newly synthesized Okazaki fragments is digested by DNA polymerase 1 in prokaryotes. Here, the Okazaki fragments are joined together by the enzyme polynucleotide ligase to form a long polynucleotide chain. That can form the long polynucleotide chain with the help of ligase. Ending of the process, that is the termination. In the replication process, TER region is present on the DNA that can stop the process. The TUS genes also bind to the element of the TER. Totally stop the helicase enzyme from unwinding DNA. This stops the movement of the replication fork. The leading strand is replicated up to the TER elements. While the logging strand replication is stopped 50 to 100 base pair before of the TER element. This is the replication fork. This is the leading strand continuously growing, continuously adding the deoxyribonucleotides. In lagging strands, some is very small size of polypeptide chains are formed. Polynucleotides are joined. The very small size of fragments is called Okazaki fragments. The Okazaki fragments are adjoined with the help of ligase enzyme. This is the replication type. Next, RNA. RNA means ribonucleic acid. In that, 3 types of RNAs are present. RNA is the single chain, polypeptide and polynucleotide chain. Single polynucleotide chain. This is the non-genetic material. Polynucleotide chain. In that, 3 types of RNAs are present: mRNA, rRNA, transfer RNA. mRNA are the formed from the DNA. rRNA is formed from the nucleolus. Transfer RNA is generated from the cytoplasm. These are 3 RNAs are involving in the protein synthesis process. ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్ సింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ద ఇన్సాల్యుబుల్. These are permanently present in the cytoplasm. But messenger RNA and transfer RNA is temporarily produced and disappeared from the region. After the protein synthesis process is complete, when the protein synthesis process is completed, the messenger RNA and tRNA are disappeared from the region. But ribosomes are stably present in the cytoplasm. Then the ribosomal RNA is called insoluble RNA. 80% of rRNA is present in the cytoplasm. Messenger RNA is the very low amount, 5 to 10%. This the life is the very low time. Transfer RNA, translation time in your protein synthesis process. Translation time, tRNA is formed that can carry the amino acids in the translation process. When the translation, when the amino acids are transferred to the on surface region of the mRNA and included in the ribosomal region, then disappeared from region. These are the 3 types of RNAs are present in the protein synthesis process. These are the RNA is the single polynucleotide chain. DNA is the double-stranded helical structure. That is the variation in between the DNA and RNA.